আচ্ছা ব্রো, ইন্ট্রোডাকশনটা কেমনে যাবে একটু বলো। আমার ইন্ট্রোডাকশনটা ইজ গোনা বি ভেরি স্যাপি। ইন্ট্রোডাকশনটা তোমরা তো প্রথমে ইন্ট্রো তো তোমরা বানাবা না, টি 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 কেমনে করতে তোরা বসে বসে করতে থাকিস। I'm talking about self introduction. We look like bunch of monkeys. It's been a long time. ভাইয়া অনেকদিন পর দেখা হলো ভাই। থ্যাংক ইউ আমাদের এখানে আসার জন্য, আমাদের টাইম দেওয়ার জন্য। ব্যান্ড দিয়ে বানতে হবে নাকি বেশি? নাকি বেশি? ওকে দেখি সবাই ডোনেশন দেওয়ার জন্য রেডি। He's our lead star. Okay guys, welcome to podcast. Pashe Achi Pashe Thakbo's first podcast today with our guest Raisul Safkat Bhaiya, and this is our first podcast. So Raisul Bhaiya was the one who motivated us to start Pashe Achi Pashe Thakbo, and therefore Raisul Bhaiya, thank you for being our guest today. It's an honor. So Bhaiya, without moving further ado, let's get on with the introductions. My name is Rishi Chakravarti. I am currently studying in Sunnydale School at class 9, and I'm the finance director of Pashe Achi Pashe. Hi everybody, Alvi? my name is Iftikhar Zaman Alvi. I'm currently studying at BAF Shine College Dhaka, and I'm a 10th grader. And I was also one of the founders of Pashe Achi Pashe Thakbo, as well as with Rishi and Nabid. Nabid. Yeah. Hi everybody, I'm Nabid Anju, and I'm studying Lakehead Grammar School and one of the leading founders of Pashe Achi Pashe Thakbo. And to be honest, it's been a very long journey, and I didn't expect all of this to go this well, but every day I'm trying to do some good work in a good way. And আজকে আমরা এখানে এসে we're here now doing this podcast, trying to do make an impact on this world in this Bangladesh. So now Faria Ali. Hi everyone, I'm Fariha Ali. I'm a 10th grader. I'm currently studying at BF Shine College Dhaka. I'm the social media marketing and development director of Pashe Achi Pashe Thakbo. Let's just move on to the main part. Okay, thank you everyone. Raisul Bhaiya, can you please give us your introduction? Yeah, sure. So basically আমার খুব বেশি পরিচয় নাই. I was really enjoying যে তোমরা একজন ডিরেক্টর বা সামথিং শুনতেছিলাম ফাউন্ডার. So I'm just a simple person. Rishi, Iftikhar, Nabid was my students, and I was really lucky যে I could have the opportunity যে ওদের সাথে থাকতে পেরেছি, and ওদেরকে কিছু হলে দেওয়ার চেষ্টা করছি. I don't know what I really did. So that's all. And আমি ফ্যাসিলিটেটিং করেছিলাম BYLC তে, এখনো কাজ করতেছি BYLC তে অ্যাজ লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট টিচিং টিমের মানে লাইক ওয়ার্কার হিসেবে। সো সাথে সাথে কিছু অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত আছি। এই তো, এটাই আমার ছোট পরিচয়। পড়াশোনা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট। I think the least introduction Raisul Bhaiya could have given. I think from my perspective, Raisul Bhaiya is one of those persons who I think I personally respect, and I see as an example for our organization itself. So moving on to Rishi. Hiya, thank you. That was really a nice introduction. But Raisul Bhaiya was our facilitator and our teacher at BYLC. He was again the reason why we started this. And Bhaiya, we would now like to move on to a topic, a crisis that we currently are facing and which we inspire to fight against. Bhaiya, during this COVID-19 pandemic, a lot of food-related concerns are popping out in Bangladesh, and we are trying our best to do something against this. A lot of people are facing this food-related concerns. A lot of people have food shortages. The prices are rising crazily, and they don't know what to do. A lot of foods such as meats are also not recommended by the government, as there are rumors that they spread the virus itself. So people are not getting a proper diet. They are not getting what they need, and it results in an unhealthy formation of themselves. So Alfie, if you would like to speak on that more. So what Rishi was talking about is that the current COVID-19 situation affecting Bangladesh's food and situation, because
13.5% people of Bangladesh live in poverty. So in the sense where these many amount of jobs were losing, and these many people who have no earning source at the moment, and they are also going to that poverty line and live in poverty. And food crisis it was always with Bangladesh, but in the current state, we are seeing this problem to engulf Bangladesh. And our question to Raisuba would be, how has your organization, I think Youth Against Hunger, or any organization of Bangladesh who has been focusing on food security, and in the time where we have this many amount of Rohingya refugees, and an international organization like WFP and UNFPA, they are working for the Rohingyas. And if you go to the website, you would see that most of the posts about Bangladesh are including Rohingya refugees. So the flood affected people and the normal people, the general people of Bangladesh, are missing out. So in that sense, as a local organization, what has your organization done, and what would you suggest our organization to do at this time? Thank you, Iftekhar. I think, is it okay if I talk in Bangla? Our English is totally so our English is to kharab, to ami English আর কি বলতেছি না। So like definitely আমার মনে হচ্ছে যে তোমরা যে ফুড সিকিউরিটি ইস্যুটা নিয়ে কথা বলতেছো, এটা আমার অনেক কাছের একটা বিষয়। It has been always a sensitive issues for me, and এটার জন্য বেসিক্যালি আমার যে অর্গানাইজেশনটা আছে ইউথ এগেইনস্ট হাঙ্গার, সেটা একটি যুব সংগঠন, so youth related organization, and definitely এই organizationটার main focus from the very beginning, basically it is working since 2000, so it's almost 20 years. So এই 20 বছর ধরে এই সংগঠনটা যেই জায়গাতে ফোকাস নিয়ে কাজ করছে সেটা হচ্ছে কি ইরাডিকেশন অফ হাঙ্গার এন্ড পভার্টি বেসিক্যালি। সো আমাদের যে জায়গাটা থেকে আমরা কাজ করি, আমরা 4টা লেভেলে কাজ করি। একটা হচ্ছে কি অ্যাডভোকেসি, একটা হচ্ছে কি অ্যাওয়ারনেস, একটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট, আর হচ্ছে ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। সো এই 4টা ফিল্ডে হচ্ছে কি আমরা কাজ করি। আমাদের যে মেজর কনসার্ন গুলো আছে সেটার মধ্যে একটা ছিল রাইট টু ফুড। সো আই হোপ যে তোমরা যদি একটু সার্চ করো, ইউ উইল গেট টু নো যে হোয়াট ইজ রাইট টু ফুড। সো খাদ্য অধিকার হচ্ছে কি বেসিক্যালি এমন একটা অধিকার যেটা তোমার গভর্নমেন্ট তোমাকে এনশিওর করবে যে ইউ গেট দ্য অপরচুনিটিস টু আর্ন ইউর ফুড। সো খাদ্য অধিকার বা রাইট টু ফুড ইজ নট সামথিং যেটা গভর্নমেন্টের কাছে তোমরা চাচ্ছ যে গভর্নমেন্ট তোমাদেরকে খাওয়াই দিবে বা বাসায় এসে খাবার দিয়ে যাবে, বাট ইটস সামথিং যে তোমরা ডিমান্ড করো যে গভর্নমেন্ট সে সকল অপরচুনিটিস তোমাদেরকে দিবে যাতে করে তোমরা তোমাদের ফুডটাকে আর্ন করতে পারো, এন্ড ইফ দেয়ার ইজ সাম ক্রিটিক্যাল টাইম তাহলে যাতে গভর্নমেন্ট ডেফিনেটলি সেই ফুড সাপোর্টটা দেয়। ঠিক আছে, ইট ক্যান বি রিলিফ সাপোর্ট এন্ড ইট ক্যান বি লাইক অল আদার সোর্সেস অফ সাপোর্টস। সো ইটস বেসিক্যালি হোয়াটস রাইট টু ফুড ইজ, এন্ড আমরা সেই রাইট টু ফুডটাকে ফোকাস করে কাজ করে থাকি। So as Albi was saying, Iftekhar was saying যে আমরা বেসিক্যালি প্যান্ডেমিকে কি করেছি, সো সেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারি অল্প করে, খুব সামারি করে। আমার কোনো আইডিয়া নেই যে বেসিক্যালি রোহিঙ্গা ইস্যু বা রেফিউজি ইস্যুতে কিভাবে কাজ করা দরকার, কারণ আমি সেই জায়গাতে কাজ করি নাই। বাট ডেফিনেটলি এই যে এই রোহিঙ্গা বা তোমাদের রেফিউজি ইস্যুসটার কারণে দেয়ার ওয়াজ আ মেজর ইম্প্যাক্ট, সেটা নিয়ে আমি হয়তো বা কিছু শেয়ার করার চেষ্টা করবো ডেফিনেটলি। So what we did basically যে আমরা যখন প্যান্ডেমিক চলতেছিল তখন ডেফিনেটলি ফুড সাপোর্ট দেওয়া ছাড়া আসলে অন্য কোনো উপায় ছিল না, বিকজ you just can't give people any other solution or suggestion, কারণ সেই সময় ফুডটা তুমি যদি সার্ভাইভ করতে হয় তোমাকে ফুড সাপোর্ট করতে হবে বা ফুড দিতে হবে। So we did that. I have this question, sir. তখন তো স্যার আমাদের পুরো কান্ট্রিতে লকডাউন চলতেছিল, সো হাউ ডিড ইউ লাইক ওভারকাম দ্যাট স্টেপ? যে আপনি তো ফুড ওয়ার্ক কাজ করতে পারতেছিলেন না তখন, যে ফুড ওয়ার্ক সাপ্লাই করবেন, ওইটা কিভাবে? ইটস আ গুড কোশ্চেন নাবিদ। সো আমার যেটা সুবিধা আছে ইটস বেসিক্যালি যে আমার প্রত্যেকটা জেলাতেই হচ্ছে গিয়ে আমার অর্গানাইজেশনের মানুষরা আছে, and like আমাদের যে লোকাল স্টেশন গুলো আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে পঞ্চগড়। ইফ ইউ just look at the map you can understand যে পঞ্চগড় is like the top of the Bangladesh, একদম বর্ডারের কাছে।
So there is a local office and we have lots of volunteers there. Also আমাদের আরেকটা ইউনিট আছে সেটা কালীগঞ্জে. So these are the ঢাকা, কালীগঞ্জ and পঞ্চগড় are the main units যেখানে আমরা মানে একদম অফিস সেটআপ নিয়ে কাজ করি. And বাকি যে জায়গাগুলো আছে সেখানেও আমাদের বেসিক্যালি ভলান্টিয়ার্সরা আছে. So what I did যে আমি কিন্তু ঢাকা থেকে মুভ করিনি. So what I supported like from my place আমি যেটা করতে পেরেছি I raised fund. It was really a good fund. So সেটার কারণে আমি যেটা করতে পেরেছি যে মোটামুটি অনেকখানি সাপোর্ট করতে পেরেছিলাম. সো এখান থেকে আমি ওদেরকে বিকাশ করে দিতাম. সো ওরা লোকাল যে জায়গায় মুভ করতে পারতো সেইভাবেই করতো. সো খুব বেশি মুভমেন্টের দরকার হয় না যে লাইক ঢাকা থেকে যাওয়া বা সামথিং. ইট ওয়াজ রিস্কি এন্ড লকডাউন চলতেছিল. সো এইভাবেই ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছি. আই হোপ নাবিদ ইউ গেট ইওর কোশ্চেন. স্যার আরেকটা জিনিস যে আপনি আমাদের মতো কিশোর বা টিনেজার্স যারা আছে বা এখন যারা আছে সবাই তো আর লাইক স্টেপস নিচ্ছে না টু প্রিভেন্ট দিস ফুড বা চিন্তা করতেছে না, কিন্তু যারা করছে তারা ওইটা মানে চিন্তাটা করেও ওইখানেই দাবায় ফেলতেছে, ওই জিনিসটা নিয়ে আর কোনো অ্যাকশন নিতে পারতেছে না, বিকজ দেয়ার ইজ নাথিং মাচ উই ক্যান ডু অ্যাবাউট ইট. সো তাদের জন্য কি বলবেন স্যার, যেটা আমাদের মতো তো আর সবারই এই একটা ইউনো একটা পুরা টিম বানানোর স্বপ্ন নিয়ে পড়ছে থাকে. ডেফিনেটলি I want your question, Nabil. Thank you. So আমি ওইটা একটু শেয়ার করব and I was really surprised. আমি গত সপ্তাহে একটা স্টোরি শুনেছিলাম and I will share that with you guys. So that you guys can relate. আমার মনে হয় খুব ভালোভাবে রিলেট করতে পারো. But before that, I remind you one thing যে আজকে কিন্তু ওয়ার্ল্ড ফুড ডে. So I'm really pleased যে তোমরা সবাই বেসিক্যালি ফুড নিয়ে আলোচনা করতেছো. But I think যে তোমরা ওটা মেনশন করো, so you guys can also mention this to your viewers যে আজকে ওয়ার্ল্ড ফুড ডে and we are definitely ফোকাস করতেছি. সো তোমাদের এখানে আসার আগে I was in another platform. So it's basically বাংলাদেশ ইয়ুথ মক পার্লামেন্ট. তো ওখানে যেটা করা হয় যে ধরো তোমার লাইক 64 ডিস্ট্রিক্টস এর যারা লিডার্সরা আছে, ইয়ুথ লিডার্সরা আছে, ওরা ওই প্ল্যাটফর্মে আসে এবং দে টক লাইক আ রিয়েল মিনিস্টার বা রিয়েল পার্লামেন্টেরিয়ান. সো তারা কি করে, পার্লামেন্টেরিয়ানদের কাজ কি, দে talk about strategies যে কি করা যেতে পারে, they talk about যে কি ধরনের প্ল্যানিং আমাদের দরকার. সো লাইক they were doing that. I guess তোমরা MUN সম্পর্কে অনেক ক্লিয়ার ধারণা রাখো. So it's like something যে MUN তো হচ্ছে গিয়ে Model United Nations, but what we are doing, we are replicating the actual parliament in like what বাংলাদেশে যেটা হয় সেটার ইয়ুথ কনটেক্সটে কিভাবে কাজ করতে পারে. So they were talking about যে তারা এখন আসলে কি করতে পারে and কি ধরনের স্ট্র্যাটেজিস গভর্নমেন্টের নেওয়া দরকার. সো দ্যাট ওয়াজ অলসো ওয়ান্ডারফুল অ্যাটেম্প. সো ইফ আই গো টু নাবিদ আঞ্জুমস কোশ্চেন, সো সেটা আমি যেটা রিলেট করতে চাই যে আমি তো এখন কারেন্টলি বিওএলসি তে ওয়ার্কার হিসেবে আছি and তোমাদের মতো আরেকটা ব্যাচকে পড়াচ্ছি. সো আই ওয়াজ রিয়েলি অ্যামেজড যে ওখানে একজন তার মানে আমাদের স্মল গ্রুপে শেয়ার করতেছিল যে ও বেসিক্যালি 9 এ পড়ে আই থিংক বা 8 এ পড়তে পারে, 8 or 9. I'm little bit confused. বাট ও যেটা বলতেছিল যে ও দুইটা অর্গানাইজেশনের সাথে রিলেটেড and ওরা চিন্তা করলো যে আসলে they need to do something sustainable and ওরা যেটা করেছিল লাইক 250 টাকার মতো হচ্ছে গিয়ে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট ঠিক করেছিল and they reached to 5,000 people and they came up with 12 lakhs টাকা ফান্ড রেজিং. সো ওইটা দিয়ে ওরা যেটা করেছিল বেসিক্যালি কাউকে গরু কিনে দিয়েছিল বা কাউকে রিক্সা কিনে দিয়েছিল so that they can do a sustainable livelihood. Basically it's not sustainable, but basically যে লাইভলিহুডের যে প্রবলেমটা, কারণ you can't really supply food for 3 months continuously, তাই না? So একটা মিনস একটা চিন্তা করে নিয়েছি exactly. And what I am doing from মানে my organization, যেটা আমি নাম দিয়েছি যে egg laying ducks and chicken project. So I think Iftekhar is Iftekhar knows about it. Iftekhar was planning on doing this. I was personally inspired by Raisuba's post and I was like we need to do this. So yeah, it's a very nice idea. Yeah, so এইটার বেসিক্যালি কারণটা ছিল যেটা যে আমি অনেক চিন্তা করার পরে যেটা দেখলাম যে ধরো গরু বা ছাগল, these are very costly thing, তাই না? মানে ধর তোমার যদি even if you want to rear them, তো তোমার যেটা করতে হয় যে ধরো মোটামুটি ভালো অ্যামাউন্ট ইনভেস্ট করতে হয় and if anything happens with that মানে you will be in big loss.
সো এটা একটা বড় জিনিস ছিল। এন্ড অলসো এইটার যে মানে প্রফিটটা না, সেটা না ইটস আ ওয়ান টাইম প্রফিট টাইপ থিং। লাইক ধরো তুমি যদি ছাগল পালো, তুমি যদি গরু পালো, তুমি তো হয়তো নেক্সট ইয়ারে যে তোমার হয়তো ঈদে সেল করবা বা হয়তো এক টাইমে সেল করবা। সো মানে তোমার যে কন্টিনিউয়াস ফুড সাপ্লাই যেটা, সেটা তো এটা খুব বেশি সাপোর্ট করে না। বাট ইফ ইউ ক্যান, মানে তুমি যদি 5টা ডিম পাড়া হাঁস পালতে পারো, এন্ড ওয়ান্স দে স্টার্ট গিভিং অর লেইং এগস, তোমার ফ্যামিলি কিন্তু খুব ভালোভাবে নিউট্রিশনটা সাপোর্টটা পাবে। এন্ড ইফ স্পেশালি ইফ দ্যাট ফ্যামিলি হ্যাজ কিডস, তাহলে সেই কিডস দের জন্য যে নিউট্রিশনটা দরকার, which is very important, তাই না? মানে লাইক we are grown up and like not you guys, মানে আমি বেসিক্যালি আমার কথা যদি বলি, সো I'm a grown up, সো আমার ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা মানে একটা 5 বা একটা 4 এ পড়া স্টুডেন্টের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে। এন্ড লাইক প্যান্ডেমিকে খুব বাজে অবস্থা চলতেছে ইকোনমিক পয়েন্ট অফ ভিউতে। ইফ আই শেয়ার উইথ ইউ, রিয়েল ওয়েজ কমে যাচ্ছে। রিয়েল ওয়েজ কি, লাইক ইনফ্লেশন হচ্ছে একদিকে, প্রত্যেক বছর যেটা হয় যে ধরো প্রত্যেক বছর প্রাইস বাড়ে প্রোডাক্টসের, সেইটা হচ্ছে। এন্ড প্রত্যেক বছর যে ইনক্রিমেন্টটা হওয়া উচিত ছিল তোমাদের স্যালারিতে, সেই স্যালারি ইনক্রিমেন্টটা হচ্ছে না। সো when the inflation is greater than the increment of salary, it cuts your wages. সো তখন অনেক বেশি তোমার যেটা হয় যে লিকুইডিটি ক্রাইসিসটা, মানে ফ্যামিলিতে লাইক ইনকাম প্রবলেমটা যেটা হয় সেটা দেখা যায়। সো besides that, আমরা আরো কিছু প্রজেক্ট নিয়েছিলাম। I think some of you knows and some of you don't. সো এর মধ্যে একটা ছিল যে আমরা ট্রি প্ল্যান্টেশন, মানে ট্রি প্ল্যান্টেশন ইটস লাইক ভেজিটেশন যেটাকে বলতে। সো কুইক ভেজিটেবলস যেগুলো গ্রো করা যায়, সেরকম চারা তো তোমরা বুঝো আই থিংক। সো ওইরকম ইয়াগুলো হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করেছি। সো দ্যাট ধরো তোমার যদি এটা 1 মান্থের মধ্যে প্রোডাকশন দিতে পারে, ইট ক্যান বি করলা হতে পারে, ইট ক্যান বি কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া ইজ ভেরি হেলদি থিং, এটা কাজে লাগানো যেতে পারে, আলু হতে পারে। সো এইরকম কিছু জিনিস আমরা করার চেষ্টা করেছি। সো देयर ওয়্যার মানে আরো কিছু প্রজেক্ট ছিল, বাট আই থিংক ইট উড বি টু লং ইফ আই কন্টিনিউস উইথ দ্যাট। সো সো মানে আচ্ছা ভাইয়া, একটা প্রশ্ন ছিল ভাইয়া। You told me that you told us that ভাইয়া আপনি অনেক ফান্ড রেজ করেছিলেন ইউথ ফর হাঙ্গার এর জন্য। তো ভাইয়া আমার একটা প্রশ্ন ছিল, what is the efficient way of raising these funds for an organization such as us? কারণ আমরা মানে স্যার আমাদের ওয়ান অফ দ্য মেইন প্রবলেমস হলো ফান্ডস। মানে আমরা নিজেরা সবসময় ফান্ডিং দিচ্ছি, আমরা নিজেরা যারা মেম্বার্স আছে আমরা 500 টাকা দিই বা 200 টাকা দিই, যাই দেওয়ার দিয়ে আমরা ছোটখাটো একটা ডোনেশন করি। বাট আমার মনে হয় এটা মানে আসলে অত বড় ইম্প্যাক্ট ফেলে না। You see, like fund is something, it's about authentication, ঠিক আছে? মানে সবসময় মনে রাখবা যে যারা ফান্ড গিভ করে, মানে ডোনাররা আছে, they trust in two things, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে কি যে ভাই তোমার অর্গানাইজেশন যদি খুব রিনোন একটা অর্গানাইজেশন হয়, হ্যাঁ, লাইক ইফ ইউ আর আ ব্র্যাক, ঠিক আছে, মানে লাইক তুমি যদি ব্র্যাকের কোনো ওয়ার্কার হও, ব্র্যাক নেভার লাইক মিস এনি ফান্ডিং, ঠিক আছে? কেন? কারণ এভরিওয়ান নোজ ব্র্যাক and people believes in brand, কারণ they think যে it's a big corporation and it is not going to do something wrong with the fund. Maybe হয়তো বা খুব প্রপার ইউটিলাইজেশন না করতে পারে, বাট there is a মানে কনফিডেন্স যে তারা এটা লুজ করবে না। Yeah, another thing is যে সেকেন্ডটা হচ্ছে কি they give fund for you, মানে if you are the one they can believe, they will give you the fund, ঠিক আছে? So if I tell you my story, বেসিক্যালি প্রত্যেকটা ফান্ডিং এ কিন্তু আমার থ্রুতে ছিল বা আমি আনছি, ঠিক আছে? কেন ইট হ্যাপেন্ড? বিকজ পিপল নোজ মি, দে ট্রাস্টেড মি, এন্ড এই যে অথেন্টিকেশন বা ট্রাস্টের বিষয়টা যখন আমি জেনারেট করতে পেরেছি, তখন দে স্টার্টেড বিলিভিং এন্ড গিভিং, মানে তাদের ডোনেশনটা কন্টিনিউ করা শুরু করে দিয়েছে। আই টেল ইউ ওয়ান আদার স্টোরি। আমি আমার বোনকে, মানে লিটল সিস্টারকেও মোটিভেট করার চেষ্টা করেছি, অ্যাজ লাইক আই হ্যাভ ডান উইথ ইউ গাইস। সো ও বেসিক্যালি ক্যাডেট কলেজে পড়ে, এন্ড ইউ গাইস নো যে ক্যাডেট কলেজে একটা বড় নেটওয়ার্কিং থাকে, বিকজ লাইক লটস অফ ক্যাডেট কলেজ এন্ড অলসো তারা এক জায়গায় থাকে। সো হোয়াট শি ডিড, যে ও ওর গ্রুপটাকে মোটিভেট করার চেষ্টা করে, এন্ড ওরা একটা ফিক্সড অ্যামাউন্টের মানি প্রত্যেক মাসে দেওয়ার চেষ্টা করে। সো উইথ দ্যাট মানি প্রথম যেটা আমি কাজ করার চেষ্টা করেছি যে ফুড রিলিফ দেওয়ার চেষ্টা করেছি, অ্যাজ দ্যাট ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট দেন।
রিসেন্টলি যে কাজটা করেছি লাইক অনেক জায়গায় বন্যার কারণে সেফ ওয়াটারের অনেক ডেফিসিয়েন্সি ক্রিয়েট হয়েছে এন্ড ইউ গাইস ক্যান রিলেট দ্যাট, তাই না? মানে বন্যা যখন হয় ফ্লাডেড এরিয়া গুলোতে তোমার সেফ ওয়াটার ইজ আ বিগ ক্রাইসিস। সো হোয়াট উই ডিড যে উই ওয়ার্ক মানে উই implanted many tube wells for safe water. সো ওরা ওইটা করতে চেষ্টা করেছে। সো তোমরা যদি ওরকম নেটওয়ার্ক গুলোকে টার্গেট করো, লাইক তোমার যে ফ্রেন্ড সার্কেল আছে অথবা পিপল হু আর লিভিং অ্যাব্রড, তোমাদের অনেক রিলেটিভসরা আছে যারা বাইরে। ইফ আই শেয়ার মাই স্টোরি, মানে আমার অনেক ফান্ডস আমার বাইরে যারা রিলেটিভসরা আছে ওরা দিয়েছে। কেন? ফার্স্ট আই ডিড সামথিং, আই শোড দেম যে আমি এরকম কিছু করতে চাচ্ছি, আই শোড দেম অল দ্য পিকচার্স হোয়াট আই ডিড এন্ড আই শোড দেম হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। দেন দে স্টার্টেড রিলেটিং, they trusted me, then they collected fund from there and they gave it to me. So আমার cousins ra jara ache বাইরে, they gave it to me. আমার like relatives ra jara ache ওরা এটা করেছে। even many organization also donated us, ঠিক আছে? যে হয়তো বা ছোট organization, they got a fund and they don't know what to do with that. So তখন তারা যেটা করেছে যে ওরা আমাদেরকে দিয়েছে and we try to do a proper utilization of that. So these are the like ways you can like work if you want to collect funds. So for our viewers who are watching, to give you a brief, Sorry. যে পাশে আছি পাশে থাকবো has been working on food security, but we have done only previously only 2 donations. But the problem with these donations are that they aren't that huge. We cannot help a large amount of people. It has been like 40 kg rice or 20 kg dal, but it could have helped people around 10 to 15. But we're satisfied with that, but at the same time we want to help more people, so we need funds. But the thing is that we don't have any funds from outside. We are funding the organization itself, so I think in the long run it wouldn't be possible. So we need help from you guys who can donate at least 10 taka, 15 taka. It's enough. That can feed people. We are here and we will try our best to reach to the people who need the help. So there is a bKash link in the description, and please, you can donate any amount of you will, and you can feed a family of 4. Moving on, we were talking about food security in Bangladesh, and Raisu bhai also আপনি একটা পয়েন্ট উঠিয়েছিলেন যে ফ্লাডস কিভাবে ফ্লাড এফেক্টেড পিপলরাও কিন্তু আপনার ফুড সিকিউরিটি থেকে কিন্তু বঞ্চিত হয়েছে। সো এই ফ্লাড এফেক্টেড পিপল নিয়ে আমরা একটু ছোট করে একটু কথা বলবো যে আসলে ফ্লাড এফেক্টেড পিপলরা কিন্তু আমরা যদি ভাবি যে প্রত্যেকটা বছর কিন্তু তারা এফেক্টেড হচ্ছে, কিন্তু তাদের কিন্তু এই ভোগান্তির কোনো শেষ নেই। প্রত্যেকটা বছর তারা জমি হারাচ্ছে, প্রত্যেকটা বছর তারা না খেয়ে থাকছে, প্রত্যেকটা বছর তাদের বাড়ি ডুবে যাচ্ছে, তাদের ফসলাদি চলে যাচ্ছে, তাদের গবাদি পশুগুলো মারা যাচ্ছে। সো আমরা কিভাবে এই জিনিসটা চেঞ্জ করতে পারি লং রানে? Okay, thank you, Iftikhar. Though this is a very hard question, it's not like hard question to answer, but it's a hard question to really understand. কারণ হচ্ছে যে flooded and they knows it, ঠিক আছে? যে হ্যাঁ এইবারও হবে বা সো এইবারের ফ্লাডের প্যাটার্নটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট ছিল, if you guys have monitored it. সো জেনারেলি আমাদের দেশে না ফ্লাডটা ধরো তোমার 1 month to 1.5 month পর্যন্ত স্টে করে, হ্যাঁ? কিন্তু this time it stayed for 3 months or like more than 2 months, which has caused a great loss for people. So এইটার রিজনিংস গুলো যদি আমি তোমাকে দেই, একটা হচ্ছে কি ডেফিনেটলি যে আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জটাকে উইটনেস করতেছি, ডেফিনেটলি ইটস আ কজ। সেকেন্ড হচ্ছে কি যে আমাদের যে ট্রিটি গুলো আছে আমাদের নেইবারিং কান্ট্রি গুলোর সাথে, দিস আর নট ইফেক্টিভ, সো ইটস অলসো আ কজ। এন্ড অলসো গভর্নমেন্টের যে এমব্যাঙ্কমেন্ট প্রজেক্ট গুলো আছে সেগুলো এফিশিয়েন্ট হচ্ছে না বা সেগুলো ওইভাবে কাজ করতেছে না। So if they were efficient তাহলে হয়তো অনেক মানুষ এই like প্রবলেম গুলোতে পড়তো না। But there is something যে 2100, হ্যাঁ like বলা হয় হচ্ছে গিয়ে 2000 বলা হয় নাকি like
ওকে, এটাকে ডেল্টা প্ল্যান বলা হয়। হ্যাঁ, আই হোপ যে তোমরা এটা সম্পর্কে শুনছো বা হয়তো বা সার্চ করলে পাবা। সো ডেল্টা প্ল্যানের আন্ডারে যেটা করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে ধরো লং টাইমে কিভাবে এই ব্লাডের প্রবলেম গুলো সলিউশন করা যায় সেই জায়গার চেষ্টাটা করা হচ্ছে। ওকে, দিস আর দ্য লাইক হাই অ্যাসপিরেশন অর মানে হাই ড্রিম টু টক অ্যাবাউট, হ্যাঁ, যে আমরা গভর্নমেন্ট কবে ইনিশিয়েটিভ গুলা নিবে বা কি করবে। ইফ ইউ টেল মি অ্যাবাউট সাম রিয়েলিস্টিক সলিউশন, সেটারও আমার কাছে কিছু সলিউশন আছে। কোনো টেম্পোরাল একটা সলিউশন দিলে বেটার হবে। Yeah, it's not temporal, basically. হ্যাঁ, so it's a technical fix টাইপের কিছু সলিউশন আছে, কিন্তু তোমরা এটা রিলেট করতে পারবা কতটুকু আই ডোন্ট নো, বাট আমি ডেফিনেটলি তোমাদেরকে একটু মানে সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি। You see, like when you were talking about flood, it is not one person problem, ঠিক আছে? মানে ধরো if I have a land and if it gets flooded, তাহলে এটা তো আমার একার প্রবলেম হয়, তাই না? কিন্তু যদি একটা হোল এরিয়া যদি ফ্লাডেড হয়ে যায়, দেন ডেফিনেটলি পুরো কমিউনিটিটার প্রবলেম। সো ইটস আ কমন প্রবলেম ফর দ্য কমিউনিটি পিপল। এখানে একটা কাজ আসে, সেটা হচ্ছে কি যে ইফ ইউ সাহায্য করবো না করবো, আপনি দাউদকান্দি মডেল বা শিশুক এন্টারপ্রাইজ দিয়ে সার্চ করে দেখতে পারো। সো হোয়াট হ্যাপেন দেয়ার, যে তোমাদের যে লো লাইং এরিয়া গুলো থাকে সেখানে তো হচ্ছে কি তোমার এমনিতেই 6 মাস পানি থাকে, হ্যাঁ। সো ওরা কি করেছে যে পুরো কমিউনিটিটা একসাথে হয়ে, কয়েকটা গ্রাম একসাথে হয়ে দে জাস্ট ইউটিলাইজ দ্যাট, ঠিক আছে? তারা কিছু প্রজেক্ট রান করে, ওই সময়ের পানিটাকে তারা এমব্যাঙ্কমেন্ট ক্রিয়েট করে এন্টারপ্রাইজ গঠন করে, দে ক্রিয়েট আ কোম্পানি, দে ক্রিয়েট আ কমিটি এন্ড দে মানে তারা ওখানে মাছ চাষ করে এন্ড দে প্রপারলি ইউজ দ্যাট থিং, ঠিক আছে? সো তোমার যে ফ্লাডেড এরিয়া গুলো আছে সেই সকল জায়গায় যারা কমিউনিটি পিপল গুলো আছে তাদেরকে যদি মোবিলাইজ করা যায়, তাদেরকে যদি একই টিমের আন্ডারে আনানো যায়, এন্ড ইফ দে গেট দ্য পয়েন্ট যে না আমরা যদি একসাথে করি তাহলে আসলে এইটাকেও আমরা অপরচুনিটি হিসেবে কাজে লাগাতে পারবো, দেন ইট গেটস সামথিং, ঠিক আছে? সো দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাড ইন মাইন্ড ইফ ইউ টক অ্যাবাউট মি টু flood problem, but generally it is not so easy. You guys can understand, তাই না? তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারো যে নিজেদের একটা কাছের বন্ধুকে মোবিলাইজ করাটাই কত কঠিন হয়, and ফুল একটা কমিউনিটিকে মোবিলাইজ করাটা কতটা ডিফিকাল্ট হতে পারে। but definitely এটা হচ্ছে। I have given you some names, so তোমরা ওগুলো চাইলে সার্চ করতে পারো, দেখতে পারো if you guys are curious about that. So even if personally দরকার হয়, you guys can knock me, তোমাদেরকে আমি দেখতে নিয়ে যেতে পারি। So I have some privilege there, so that can also be done, ঠিক আছে? So that was from my side, যে যদি ফ্লাড নিয়ে কিছু বলতে চাও বা বলার দরকার থাকে। হ্যাঁ জি ভাইয়া, আরেকটা প্রশ্ন ছিল ভাইয়া, লাইক আমরা এদিকে আমাদের বয়সী মানুষরা, লাইক টিনস ইন জেনারেল আর যারা কিশোর, ভাইয়া আমরা যেহেতু এই অর্গানাইজেশনটা শুরু করছি বিকজ উই ওয়ান্টেড টু মেক আ চেঞ্জ, উই ওয়ান্টেড টু see people actually, we actually wanted to make these people, like we wanted to help these people. So a lot of people are now stuck in their homes, right, during this pandemic with actually nothing to do, not a lot of things to do. So how can they help the people of Bangladesh? I think you know how they can help because like you have already helped, because so এটা নিয়ে আমার আসলে খুব ডিটেইলস এ বলার কিছু নাই, and day by days you guys are guessing যে কি কি করা যেতে পারে। আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যে লাইক আমার এখন যে স্টুডেন্টসরা আছে ওরা একটা কাজ করেছে, ওরা একটা সাস্টেইনেবল লাইভলিহুড নিয়ে চিন্তা করেছে, and they try যে হ্যাঁ they will reach 5000 people. I believe যে তোমরা অনেক প্রিভিলেজ, যে অনেক ভালো ভালো কিছু এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে পড়ছো, লাইক ডেফিনেটলি ঋষি তুমি সানিডেলে পড়ো, ইউ নো যে সানিডেলেও অনেক পিপল আছে যারা একসাথে কাজ করার চেষ্টা করে, নাবিদ এন্ড অলসো ইফতেখার, তোমরা সবাই ভালো ভালো অর্গানাইজেশন লাইক ভালো ভালো জায়গায় পড়তেছো। সো ইটস ইজিয়ার ফর ইউ গাইস টু মোবিলাইজ পিপল এন্ড গেট দ্য পয়েন্ট। সো আই উইল সে যে হোয়াট ইজ নিডেড, ফার্স্ট থিং সেটা হচ্ছে কি সেন্টিমেন্টটা দরকার, যেটা তোমরা ফিল করতেছো এখন। ইফ ইউ গাইস হ্যাভ দ্যাট সেন্টিমেন্ট যে না আমরা কিছু করতে পারি, আমাদের কিছু করার জায়গা আছে, তাহলে মেনি থিংস ক্যান বি ডান। ইফ ইউ গাইস সে যে ভাইয়া আমরা যেটা করতে পারি যে আমরা হয়তো বা পঞ্চগড়ের মতো জায়গা বা আরো যদি কোনো কঠিন একটা কিছু থাকে লাইক রংপুরের মতো একটা জায়গায়
যারা স্টুডেন্টসরা আছে এখন পড়তে পারতেছে না, ওদেরকে অনলাইন কিছু ট্রেনিং দিতে চাই বা অনলাইন কিছু ওয়ার্কশপ করতে চাই, ডু ইট, দ্যাটস অলসো আ হেল্প। ইফ ইউ গাইস থিংক যে আমি যেটা করেছিলাম লাইক প্রথম দিকে বাচ্চাদের জন্য শুধুমাত্র এগ বিতরণ করতাম, মানে ডিম বিতরণ করতাম, হ্যাঁ, যে একদম যারা লাইক মানে গ্রোয়িং বেবিস আছে, হ্যাঁ, ধরো 2 বছর 4 বছর 5 বছর, ওদেরকে আমি বলতাম যে ওদের সপ্তাহে যে কয়টা ডিম লাগে সেই ডিমগুলো যাতে ওরা পায়, সো দ্যাট ওদের একটা নিউট্রিশনাল সিকিউরিটি তৈরি হয়। তো তোমরা সেরকম জায়গাগুলোতে খুব মানে পার্সোনাল লেভেলে কাজ করতে পারো। ডোন্ট নিড টু টার্গেট যে তোমরা একসাথে 2000 মানুষের জন্য কাজ করবে। Start with 20 people. Start with 20. I was thinking রাসূল ভাই যে আমাদের মতন যারা লাইক এই প্যান্ডেমিকে কিছু করতে পারে নাই বা ইমোবিল হয়ে বসেছিল বাসায়, তাদের জন্য আমি লাইক জাস্ট বলতে চাই যে ট্রাই টু ডু সামথিং, ইউটিলাইজ দ্য টাইম। মানে দেখতে দেখতেই তো সময় চলে যায় অনেক, ঠিক আছে, এর মধ্যে কিছু না করলে ইটস লাইক ইউ আর ওয়েস্টিং ইউর ওন টাইম। সো আই উড রাদার সে ইউজ দ্যাট টাইম টু do something product, good. Yeah, bring positivity to what Yeah, Navid and said. one thing is আরেকটা জিনিস যে all of this ঠিক আছে doesn't really আমাদের school and education systems এসব আমাদের শিখায় রাখে না, but it totally comes from our heart and from the environment from us, যেরকম আমাদের কাছে এই knowledge দেওয়া হয়েছিল from BOLC যে bring a change basically, ঠিক আছে। So I would say to people যে I don't know, do something good, give something. Adding what Navid said, I have seen a massive response, মানে especially আমার friend circle এ বলি যে when I have shared that I'm doing an interview or there is a donation happening in the organization which I'm working on, তারা কিন্তু অনেকেই ইন্টারেস্টেড হয়েছিল। তারা আমাকে মেসেজ পাঠাচ্ছে যে এই আমি কি জয়েন করতে পারি, এই তোমরা কি করতেছো, ক্যান আই নো মোর অ্যাবাউট ইট। দেয়ার আর পিপল হু আর ইন্টারেস্টেড এন্ড আই হ্যাভ সিন সাম পিপল হু হ্যাভ অন দ্য, সে জিজ্ঞেস করছে হোয়াট আর ইউ ডুইং, এন্ড দেন দে হ্যাভ সেন্ট আ ব্ল্যাঙ্ক মেসেজ যে আই ডোন্ট কেয়ার, and এভাবে বলছে যে ওকে আই এম নট ইন্টারেস্টেড and things like that. So we have people like this, and স্পেশালি ফ্যামিলিতেও লাইক পড়াশোনার পাশাপাশি অন্য কিছু যে একটা করা যায় এটা আসলে মানতে অনেকেরই কষ্ট হয়। এই সিচুয়েশনে আমরা কিভাবে, মানে আমরা তো আসলে ফর দ্য ভিউয়ার্স আমরা আসলে সবাই কিন্তু 16 or 17 হাইয়েস্ট, সো আমরা এই সিচুয়েশনটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি and all the negativity and sticking to what we are doing. Okay, thank you Iftikhar, but first I want to add something with the Navid. This is a historical time going on. মানে তোমরা 10 বছর 15 বছর পরে যখন রিকল করবা তখন তোমরা বলতে পারবা যে that was a pandemic and we witnessed a pandemic, ঠিক আছে। যেমন ধরো we are not, মানে আমরা কিন্তু লিবারেশন ওয়ার দেখি না, তোমরাও দেখো না আমরাও দেখি না, হ্যাঁ। So I can't say যে আমি liberation war দেখছি and that is how we like liberated this country, but definitely I would be very satisfied and I would be very pleased যে না আমি কোভিড দেখছিলাম and I tried to do something, and the same sentiment is shared by you guys, ঠিক আছে। So তোমাদেরও কিন্তু same sentiment কাজ করবে যে আমার বয়স তখন 12 ছিল 15 ছিল 16 ছিল, doesn't matter, but আমি প্যান্ডেমিক দেখছিলাম and I tried to do something. That's what give you the courage, ঠিক আছে, যে এই জিনিসটা দরকার যে I tried to do something. তুমি কি করেছো that really doesn't matter. তোমার একটা small contribution যে অনেক বড় changes, I'm not saying that, but you tried to do something, and এইটা তোমার মাথায় রাখতে হবে। তুমি যদি সেটা না, এই চান্সটা যদি লুজ করো, you won't be able to say it again. তুমি কিন্তু এটা বলতে পারবে না, ঠিক আছে। Again আমি একটা জিনিস ভুলে গিয়েছিলাম লাস্টের কোশ্চেনটাতে, সেটা হচ্ছে গিয়ে even if you guys forget the donation thing or giving away thing, there is lots of chances, believe me, ঠিক আছে। Like people like Navid, Rishi, Iftikhar, তোমরা তো এই বয়সে সায়েন্স ফেয়ার করতে, তাই না, মানে তোমাদের মধ্যে যে জিনিসগুলো কাজ করতে, come up with something that would help these people. Go for the science based thing, go for some project based thing. অনেক সুন্দর সুন্দর কম্পিটিশন হচ্ছে যেখানে বলা হচ্ছে যে if you have a wonderful idea, forget about the money, we will manage the money. So go for that. Inspire people for giving ideas. Even I personally attended and participated in many
such type of program যেখানে তোমার আইডিয়াস এর উপরে ওরা ফান্ডিং করার চেষ্টা করতেছিল সো ইফ ইউ হ্যাভ আ গ্রেট it can be a post pandemic effect or post pandemic response so search them try for them as it is an organization it would be lovely to join there so তোমরা সেই কাজগুলো করার চেষ্টা করো কালেক্টিভলি ওই সব জায়গায় অ্যাপ্লিকেশন সেন্ড করো প্রজেক্ট প্রপোজাল দাও definitely তোমাদের ভালো আইডিয়াস থাকবে you guys will be selected okay bhaiya now we will move on to a debate and bhaiya the debate we need a 5 second stoppage আমাদের editing purposes 5 second একটু silence Musawar বলছে It's not a problem. Just drop it down. yes start I forgot আচ্ছা ইফতেখার তুমি মনে হয় কিছু মানে কোশ্চেন করেছিলে তুমি একটু আমাকে আরেকটু মনে করে দাও কি ওই যে হাউ টু ফাইট দ্য নেগেটিভিটি যেটা মানে আসে প্যারেন্টস যে ডিসকারেজ করতেছে এটসেট্রা এটসেট্রা সেটাই আমি যদি আমরা এখন একটা ছোট ডিবেট আচ্ছা স্টার্ট করব আবার okay so again welcome back and bhaiya as Navid said that আমাদের এডুকেশন সিস্টেম আর আমাদের স্কুলে আমাদের এক্স্যাক্টলি এরকম কাজ করতে ঠিকভাবে এডুকেট করা হয় না অথবা শেখানো হয় না এভাবে মোটিভেটও করানো হয় না and আমাদের বাসায় এডুকেশন and other things sometimes go in hand to hand with each other because of the pressure we face me myself আমি 4টা কোচিং করছি এখন I don't really have a lot of time and all my friends I am the one who does least amounts of coaching so Bhaiya, we wanted to discuss about this, that the way our education system really works, the pressure that we face, is it really okay? Is it really good for us? Will this really help in our lives? Because I don't really get to enjoy my childhood or my youth. The time I was supposed to spend, I spend in coachings, 2-hour, 3-hour coachings. And then we have to study at home. I don't really know what to do. মানে আমার জাস্ট কিছু ফ্ল্যাশব্যাক কাজ করতেছিল ফ্ল্যাশব্যাক কাজ করতেছিল সো ডেফিনেটলি আমি রিটির সাথে কিছু লাইক অ্যাড করব বাট মানে তোমরা যেটা ভাবতেছো মানে সেটা না অ্যাকচুয়ালি আই এম নট দ্য রাইট পারসন টু অ্যানসার দিস কোশ্চেন ঠিক আছে কেন কারণ আমি তো বলি মানে আই ওয়াজ নট ভেরি গুড স্টুডেন্ট সো সেকেন্ড হচ্ছে কি I don't believe that okay Bhaiya, I'm বলি কেন সো দ্য ফার্স্ট থিং হচ্ছে কি যে ধরো সবচেয়ে কঠিন টাইম স্টুডেন্ট লাইফে যেটা হয় ফর পিপল লাইক মি মানে আমি যে এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসি সেটা হচ্ছে কি ইন্টার বা এইচএসসি মানে হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট হ্যাঁ সো ওই টাইমটায় মানুষ সবচেয়ে বেশি কোচিং করে এন্ড ফর মি আমি সেই টাইমটা আসলে কোনো কোচিং করি এন্ড আই এম নট রিয়েলি সাজেস্টিং এনিওয়ান ঠিক আছে আমি বলবো না যে আমি খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম বাট আমি সেটা করি নাই বিকজ আমার কাছে কেন জানি একটা জিনিস কাজ করতো আমার ব্রেইনে যে আমি যদি পড়ি তাহলে আমি বুঝতে পারতেছি দেন ওয়াই আই নিড এ কোচিং ঠিক আছে সো হোয়াট আই ডিড যে আমি অ্যাকচুয়ালি কোচিং করাইছিলাম ওই টাইমটাতে সো আমি অ্যাকচুয়ালি একটা মানে ঘর ভাড়া দিছিলাম ইট ওয়াজ আ থ্রি রুম মানে লাইক একটা শেল্টার ছিল সো ওইখানে আমি যেটা করতাম যে যারা একটু আন্ডার প্রিভিলাইজ বলবো না বাট লেস প্রিভিলাইজ হ্যাঁ যে ধরো মানে ইফতেকার বা ঋষি তোমরা যেমন খুব ভালো এডুকেশনে ইনস্টিটিউশনে পড়তেছো সো ইউ গাইস অল গেট অল দ্য হেল্প হ্যাঁ যে ধরো তোমাদের সায়েন্স রিলেটেড যে কোশ্চেন ইউ গাইস বিলিভ যে বাংলাদেশে এরকম অনেক ইনস্টিটিউশন আছে যেখানে পড়াশোনা হয় না যেখানে হয়তো বা মানুষ যায় বাট দে ডোন্ট গেট দ্যাট কোয়ালিটি টিচার দে ডোন্ট গেট দ্যাট কোয়ালিটি এডুকেশন সো I myself was also privileged যে আমি একটু ভালো একটা ইনস্টিটিউশনে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম দো সেটাও খুব কষ্ট করে পাওয়া হয়েছিল I wasn't মানে আমি ডিজার্ভ করতাম না কারণ আমি অ্যাডমিশন টেস্টে খুব খারাপ করছি বাট মাই ভাইভা ওয়াজ গুড সো কোনোভাবে চান্স পেয়ে গিয়েছিলাম সো আমি সেন্ট জোসেফে পড়তাম এন্ড এইচএসসি এর জন্য হচ্ছে গিয়ে নিজেই মানে যতটুকু পারতাম সেটা দেখতাম আমি সকালবেলা ক্লাস করতাম আমার কলেজের এন্ড বিকালবেলা এসে আমি ওদেরকে পড়াইতাম সো আই হ্যাড লাইক 10 স্টুডেন্টস ব্যাচ তো ওখানে আমি বেসিক্যালি মানে আইসিটি সায়েন্স ম্যাথ এই জিনিসগুলো পড়াইতাম লাইক দ্য ওয়ে ইউ নো মানে দেয়ার মানে আপনি মানুষ আপনার নিজে এই সময়
হ্যাঁ, এই নিজে এইচএসসি থাকার সময় আপনি নিজে না পড়ে অন্যদের পড়াচ্ছেন, আমি কেন পড়বো, আমি অন্যদের পড়াবো ওটাই। I really like that. Yeah, but definitely I'm not suggesting, কারণ আমি তোমাদের ফিউচার ডিস্ট্রয় করতে চাই না। এগেইন আমার মানে লাইক অ্যাডমিশন টেস্টের সময়ও আমি কোচিং করি নাই, মানে যেখানে মানে ডিউতে অ্যাডমিশনের জন্য যে কোচিংটা করা দরকার, সো আমি যেটা কোচিং করছিলাম ওটাই চান্স পাই, কিন্তু যেটা পাইছি সেটার কোচিং কিন্তু আমি করি নাই, ঠিক আছে? সো আমি তোমাদেরকে যে জায়গায় মোটিভেট করবো, ইউ নো লাইক এখন জেনারেশনটা এমন হয়ে গেছে, তোমরা সবাই তো জেনারেশন জি, তাই না? সো জেনারেশন জিটা এমন হয়ে গেছে যে তোমাদের সাথে ক্লাস 5 এর স্টুডেন্টের কোনো ডিফারেন্স কিন্তু নাই। মানে কেন নাই আমি একটা পয়েন্ট আউট করি। একটা হচ্ছে কি, তোমরাও এখন অনলাইনে অভ্যস্ত, তোমরাও টেকনোলজি ইউজ করতেছো এন্ড দে আর ইউজিং টু, ঠিক আছে? সো ইফ দে নোজ হাউ টু ইউজ টেকনোলজিস, then it really doesn't matter is it Navid Anjum or Iftekhar Zaman, তোমাদের থেকে ওরা যদি একটু বেটার ইউটিলাইজেশন করতে পারে, ইটস অল দেয়ার গাইস, তাই না? তোমার জাস্ট সার্চ করা বাকি। সো মানে তোমাদের থেকে বেটার আইডিয়াস নিয়ে দে ক্যান কাম ইফ দে গট দ্য পটেনশিয়াল। সো ইউ সি লাইক এডুকেশন ইজ সামথিং যেটা এমন জায়গায় চলে যাচ্ছে which will be very accessible, সবাই যাতে জয়েন করতে পারে, পড়তে পারে, and it will be some micro learnings। তোমরা কি মাইক্রো লার্নিংস বুঝো? না। মাইক্রো লার্নিং ইজ সামথিং লাইক, ধরো তোমার আজকে মনে হইতেছে যে আমি ইকোনমিক্স এর ইনফ্লেশন টপিকটা নিয়ে বুঝবো, সো তোমার এটা বোঝার জন্য তোমার ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টে পড়া লাগবে। You just can go to some Google and you just can have some small short courses, ঠিক আছে? So education is going there, it's something need basis education হচ্ছে। তুমি অনেক ভালো ফিজিক্স পড়লা, ঠিক আছে, but if you can't apply then nobody needs you, ঠিক আছে? তোমাকে কিন্তু দরকার নেই, কারণ তুমি কি করবা, লাইক তুমি খুব ভালো ফিজিক্স জানে মানুষকে ফিজিক্স বুঝাবা, আরে ভাই এটা তো ইউটিউবে বড়ি আছে। ইফ ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই সামথিং, অ্যাপ্লাই দ্যাট, why I do need to take it from you? সো ইভেন এডুকেশন, লাইক তোমরা ধরো বেটার এডুকেশনের জন্য অথবা বাইরে ট্রাই করবা বা বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা আছে, সেটাও খুব অ্যাক্সেসিবল হয়ে যাবে। লাইক তোমাদের বাইরের এডুকেশন গুলো এখন অনলাইন কোর্সেস অফার করতেছে, তোমরা কোর্সেরাতে থেকে একই এডুকেশন নিতে পারতেছো বা ফ্রি এডুকেশনটা পাচ্ছো। সো হোয়াট আই বিলিভ, ফোকাস অন স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। তোমরা যদি এগুলাতে ইম্পর্টেন্স না দাও, তোমরা হয়তো বা অনেক গ্রেড শিট পাবা, লাইক A স্টার, A+, GPA 5, গোল্ডেন, লাইক এটসেট্রা এটসেট্রা। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? মানে তোমরা অনেক রেজাল্ট শিট পাবা, বিলিভ মি, আমার সার্টিফিকেট, রেজাল্টস এগুলো এখন আমার কোনো কাজে আসে না, নোবডি আস্কস মি, এন্ড আমি এগুলো দেখিও না। মানে সামটাইমস আই গেট কনফিউজ, এটা আমি কবে পাইছিলাম আমার মনেও পড়তেছে না। সো ইটস অল অ্যাবাউট দ্য অ্যাপ্লিকেশন। তোমাদের যদি স্কিল থাকে তোমাদেরকে দেখে নিয়ে যাবে। ক্যান ইউ বিলিভ যে আমি বিওএলসি তে এখন কাজ করতেছি, আমার যে কলিগ আছে, আই হ্যাভ আ কলিগ হু ইজ জাস্ট লাইক অনলি ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার, মানে তোমাদের থেকে মাত্র 1 বছর বা 1 বছর ডিফারেন্স আছে এরকম, ঠিক আছে? সো ওয়াই ইজ দ্যাট? হয়তোবা তাদের সেই পটেনশিয়ালটা ছিল, দ্যাটস ওয়াই দে গট সিলেক্টেড এন্ড তারা এখন কাজ করতেছে, ঠিক আছে? সো সেম ফর ইউ। অনেক কন্টেন্ট রাইটার আছে অনেক বড় বড় প্রেস্টিজিয়াস অর্গানাইজেশনের জন্য, যাদের কন্টেন্ট রাইটাররা অনলি স্কুল গোয়িং কিডস or college going students, কেন? and they got the skill. So that's how I want to answer Iftekhar Zaman's question, যে educationটা definitely important, but focus on what you are learning, what you really are মানে ডাইজেস্ট করতেছো। কি তুমি অনেক কিছু পড়লা, আলটিমেটলি কোনো কাজে লাগলো না, ডোন্ট গো ফর দ্যাট লার্নিং। আমি 10 মানে লাইক 4 ইয়ার্স আমি সায়েন্স পড়লাম, এত কষ্ট করে ম্যাথমেটিক্স পড়লাম, আই রিয়েলি ডোন্ট নিড ইট নাও, ঠিক আছে? সো আমার এটা কোনো কাজে আসতেছে না, বাট ডেফিনেটলি ওই থট প্রসেসিংটা আমার কাজে লাগতেছে, ওইটা আমি ইউজ করতেছি। ইউজ দ্যাট থট প্রসেস ইজ ইম্পর্টেন্ট। জি ভাই, আমাদের একদম লাইক আই ডোন্ট নো, লাইক আমার স্কুলে এটা বলা হতো, আমার সোসাইটিতে এটা বলা হতো যে ডোন্ট স্টাডি ফর এক্সামস, একদম ছোট থেকেই। ডেফিনেটলি সবাই বলে, আসলে কেউ মানে না। হ্যাঁ ভাইয়া, দেন আই ওয়েন্ট টু ক্লাস 9, আমার তো সামনে ও লেভেলস ভাইয়া, তো প্রত্যেকটা কোচিং এ ওরা এক্সামে কিভাবে আনসার করলে ভালো মার্ক পাওয়া যায় ওই অনুযায়ী পড়াচ্ছে। সো আমি একটু কনফিউজড, আমি বলতেছি am I just going to study for an exam or should I learn the topic? বা আমাদের যেগুলো শুধু বুকিশ নলেজই দেওয়া হয়,
we are taught that discipline is taught in our school, whereas আমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেরকম মোরাল এডুকেশন, সেক্স এডুকেশন এইসব একটুও দেওয়া হয় না। ডেফিনেটলি আই এগ্রি উইথ ইউ। এখন মানে যে জিনিসটা কাজ করতেছে ইউ সি, আমাদেরটা কিন্তু একটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, হ্যাঁ, এন্ড ইটস ইভলভিং। এটা এখনো ওই জায়গায় নাই যে ধরো তুমি এখনই আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ডটা খোঁজার চেষ্টা করলে সেটা তুমি পাবা না। ইভেন ইন আমেরিকা হয়তোবা ওইখানেও খুব যে মানে বেটার এডুকেশন দেওয়া হয় এরকম না, হ্যাঁ, বাট why it is not really logical to complain education now? কারণ হচ্ছে কি ঋষি, ইউ নো যে তুমি যেটা জানতে চাও, শিখতে চাও, দ্যাট ইজ অ্যাভেইলেবল, গো ফাইন্ড ইট, লার্ন ইট, ঠিক আছে? সো ডোন্ট ডিপেন্ড অন দ্যাট, ডোন্ট ডিপেন্ড অন অথরিটি। ইউ গাইস নো, তাই না? লাইক অথরিটি ডিপেন্ডেন্ট। Don't depend. So if you believe that you can challenge the system, challenge it. মানে ডেফিনেটলি আই নো যে তোমাদের বাবা মা একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবে তোমরা ভালো করে পড়ালেখা না করলে, বাট ডেফিনেটলি তুমি যদি ভালো কিছু করো দে উইল গেট দ্য পয়েন্ট, তাই না? এখন অনেক স্টার্টআপ ওনার আছে বা স্টার্টআপের যারা তোমার যেটা বলে সিইও আছে, ওরা অনেক কম এজে, ওরা হয়তো বা একটা আইডিয়া নিয়ে পারসু করে অনেক ভালো করতেছে। সো ওয়াই ডু নিড এডুকেশন? মানে ফর্মাল এডুকেশন সিস্টেমটা না এখন আমি পার্সোনালি বিলিভ করা ছেড়ে দিচ্ছি। মানে my next generation, if that comes, I will tell যে বাবা তোমার যা করা লাগে explore. You don't need to sit for any like one classroom thing, ঠিক আছে? Just explore. তোমার দরকার হলে 10টা ক্লাসরুমে তুমি ভার্চুয়ালি ক্লাস করো, I have no problem. তোমার মন চাইলে তুমি একটা জায়গায় ক্লাস করো, তোমার যদি মন চায় তুমি স্কুলে যাও, না মন চাইলে না যাও, বাট তোমার শিখতে হবে। Because if you not smart enough, তাহলে তুমি সার্ভাইভ করতে পারবে না, ঠিক আছে? মানে লাইক এখন স্মার্টনেস ছাড়া ইউ ক্যান নট সার্ভাইভ, এন্ড দ্যাটস আ লজিক। সো আমি এটাই অ্যাড্রেস করতে চাচ্ছিলাম। সো একটা জিনিস হচ্ছে কি তোমরা এইভাবে চিন্তা করো যে ডেফিনেটলি ইটস অলওয়েজ দ্য 2 পয়েন্টস। সো একটা হচ্ছে কি যে ফ্রম মাই এন্ডস ইটস মাই রেসপন্সিবিলিটি এন্ড অলসো টাস্ক, যে আমি যেহেতু নিজেকে ওই ফিল্ডটাতে ফিল করাই, সো ইটস মাই ডিউটি যে আমি স্পার্ক থ্রু করি, হ্যাঁ। সো হোয়াট আই গেভ, যে আমি তোমাদেরকে একটা স্পার্ক দেওয়ার চেষ্টা করছি। সো তোমরা যেটা করেছো সেই স্পার্কটা গ্র্যাব করেছো and you guys acted on that, so that is the reason you guys are here, ঠিক আছে? সো তোমাদের মতো কিন্তু আমি অনেক মানুষকে মোবিলাইজ করছি, বাট মানে ইভেন আমি আমার নিজের টিমকে মোবিলাইজ করার চেষ্টা করছি, with whom I did the BBL team. সো তারা কিন্তু মোবিলাইজড হয় নাই, you see, like so it's your success যে তোমরা এটা গ্র্যাব করতে পারছো। আমি কিন্তু সব জায়গায় সাকসেসফুল না, সো আমি ওই জায়গাটা কিন্তু মানে আমি আমার নিজের টিমকে মোবিলাইজ করতে পারি না, বাট তোমরা মোবিলাইজ করো। সো আই রিয়েলি গিভ ক্রেডিটস টু ইউ গাইস যে অ্যাকচুয়ালি you acted on that and you guys grabbed that spark. So and definitely what vibes is happening or going through me is যে তোমরা আগেও এই অর্গানাইজেশনটা নিয়ে কাজ করবা, and maybe it could be one of the big organization or one of the impactful organization in Bangladesh. Be ambitious. First thing হচ্ছে কি be ambitious. There would be a lot of challenges, so challenges নিয়ে প্যারা খেও না, হ্যাঁ। সব জায়গায় চ্যালেঞ্জেস থাকে, মানে লাইক কিছু করতে গেলেই চ্যালেঞ্জেস থাকে। তুমি বসে থাকো কিছু করো না, তাইলে ইউ আর হ্যাপি, বাট দ্যাটস নট হাউ ইউ লাইক ইউ ওয়ান্টস টু এন্ড ইওর টাইম, তাই না? ওকে, সো ইফ আই বি ভেরি স্পেসিফিক ফর ইওর অর্গানাইজেশন যে কিভাবে তোমরা আরো ভালো করতে পারো বা সামনে কি করতে পারো, একটা আমি ডেফিনেটলি সাজেস্ট করব, আরো বেশি তোমাদের এই যে যারা তাদেরকে নক করো, তাদেরকে মোবিলাইজ করার চেষ্টা করো, শেয়ার দেম যে ইউ গাইস নিড টু ডু নট নিড টু ডু এনিথিং। তোমাদেরকে ডোনেট করা লাগবে না, তোমাদের কাজ করা লাগবে না, জাস্ট বি উইথ আস, হ্যাভ সাম র্যান্ডম চ্যাট যে আচ্ছা তুমি কি মনে করো, আমি কি মনে করি, বি লাইক দ্যাট, বি গো মানে লাইক বি কুল উইথ এভরি পারসন। সো এইটা একটা করার চেষ্টা। সেকেন্ড হচ্ছে কি যে এই যে তোমরা একটা সেন্টিমেন্ট ক্রিয়েট করতেছো না যে ফর মাই কান্ট্রি আই নিড টু ডু সামথিং, এইটা সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ইউ সি, মানে ইফ ইউ হ্যাভ দ্যাট, ইফ ইউ গাইস বিলিভ দ্যাট, ভাই আর কিছু লাগবে না, মানে লাইক তোমাদের কোটি কোটি টাকা বা কোটি কোটি বা লাখ লাখ টাকা ফান্ড রেজ করা ডাজন্ট মিন এনিথিং ইফ ইউ গাইস হ্যাভ দিস সেন্টিমেন্ট। বিলিভ মি, ওয়াই ইজ ইট? কারণ তুমি চিন্তা করো যে ঋষি একটা ভালো জায়গায় পড়াশোনা করে, ঋষি উইল গেট সাম গুড চান্সেস, সেই চান্সেসটা নিয়ে কখনো যদি ঋষি ফিল করে যে না I owe something for my country and I need to give it back, that's enough.
Navid is lucky. Navid অনেক ভালো জায়গায় পড়ালেখা করে. If Navid thinks like that, that's enough. তোমাদের মতো তোমাদের যারা আছে এরকম আরো 100 people কে মোবিলাইজ করো যে ভাই কিচ্ছু লাগবে না. So Thank you. at the end of it, I would like to thank everybody who is in this meeting, our tech team, Musawar, Ahnaf Siam, Dhrubo, and Rishi, and Navid Anjum, Fari Ali, and everybody, and Raisubha especially, to be, to be attending this meeting with a busy schedule. And to end this podcast, I know it has been, a great time, but we have to end it here. কিন্তু কিছু কথা বলে আমরা শেষ করতে যাচ্ছি যে we have seen a massive response, and আমরা আসলে অনেক খুশি যে আমরা এরকম রেসপন্স পেয়েছি. So as Bhaiya was saying, that 6 to 36, and now is the time. তোমরা এখনই অ্যাপ্লাই করতে পারো. আমাদের যেই পোস্টে দেওয়া হবে সেই পোস্টে আমাদের একটি গুগল ডক্স এর ফর্ম দেওয়া থাকবে. সেই ফর্মে তোমরা গিয়ে ফর্মটি ফিল আপ করে সাবমিট করলেই, সো ইয়েস, ইউ ক্যান গো টু দ্য গুগল ডক্স ফর্ম এন্ড ওই ফর্মটি সাবমিট করেই তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো, এন্ড উই উইল হ্যাভ আ শর্ট টক উইথ ইউ, এন্ড ইউ উইল বি দ্য পার্ট অফ দ্য টিম. এন্ড প্লিজ ডোনেট, এখানে বিকাশ অ্যাকাউন্টে দেওয়া আছে ফর ফেজ 4, এন্ড the next podcast I think inshallah would be very soon. And thank you everybody for watching, and পাশে থাকবো. Thank you.